دوستو برمودا ٹرائنگل کا معمہ تب منظر عام پر آیا جب 5 دسمبر 1945 کو امریکن ایئر فورس کے 5 فائٹر جہاز حیران کن طور پر ریڈار سے غائب ہو گئے۔ فلائٹ 19 یو ایس ایئر فورس کے 5 لڑاکا ٹارپیڈو بومبرز ایئر کرافٹ کا ایک روٹین ٹریننگ مشن تھا۔ دوستو جب 5 جہاز اچانک ریڈار سے غائب ہو گئے تو 2 ریسکیو پلینز کو ان 5 جہازوں کی تلاش میں بھیجا گیا، لیکن فلائٹ کے 20 منٹ بعد وہ 2 طیارے بھی ریڈار سے غائب ہو گئے اور اس کے بعد 7 جہازوں کے ملبے کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن ان 7 جہازوں کا ملبہ آج تک نہ مل سکا۔ دوستو یو ایس ایئر فورس کے 7 جہازوں کا اچانک سے غائب ہو جانا یو ایس گورنمنٹ کے لیے انتہائی تشویش کا باعث تھا، اور 1945 کے اس واقعے کے بعد اس جگہ کو جہاں جہاز غائب ہوئے اسٹرکٹ آبزرویشن میں رکھا گیا، اور پھر 75 سالوں میں ایک کے بعد دوسرے بحری اور ہوائی جہاز کے اس علاقے میں گمشدہ ہونے کی اطلاعات ملتی رہیں، لیکن نہ ہی کوئی وارننگ اور نہ ہی کوئی ملبہ۔ دوستو ابھی تک جتنے بھی بحری یا ہوائی جہاز اس برمودا ٹرائنگل میں حادثے کا شکار ہوئے ہیں، ان میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ جہاز برمودا ٹرائنگل کی حدود میں داخل ہوئے، ان کے برقی آلات اور کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کا اپنے کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ دوستو دنیا کو برمودا ٹرائنگل کے بارے میں سب سے پہلے امریکہ کو دریافت کرنے والے کرسٹوفر کولمبس نے بتایا۔ دوستو کرسٹوفر کولمبس ہی وہ شخص تھا جس کا سامنا سب سے پہلے امریکہ کی کھوج کے دوران برمودا ٹرائنگل سے ہوا۔ کرسٹوفر کولمبس نے اپنے بحری سفر کی روداد لکھتے ہوئے یہ بتایا کہ جب وہ بہاماس کے بحری علاقے میں پہنچا تو اس کی کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور وہ مزید یہ بھی لکھتا ہے کہ رات کے وقت اس کو اپنے سامنے تیز روشنی آسمان سے زمین کی طرف گرتی دکھائی دی، اور کچھ ہی پل کے بعد وہ غائب ہو گئی، اور پھر اس کو آگ کا ایک بہت بڑا گولا دکھائی دیا جو آسمان سے زمین کی طرف گرا اور پھر غائب ہو گیا۔ دوستو 5 نومبر 1872 کو میری سیلس نامی بحری جہاز نیو یارک سے جنیوا کے لیے روانہ ہوا، لیکن وہاں کبھی پہنچ نہ پایا۔ اس کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد 5 دسمبر 1872 کو یہی جہاز اٹلانٹک اوشن میں اپنی صحیح حالت میں ملا، لیکن اس میں حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جب اس جہاز کو ریسکیو کیا گیا تو اس پر ایک بھی شخص موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ اس جہاز کے کمروں میں موجود کھانے کی ٹیبل پر کھانا اور چائے سے بھری پیالیاں بھی ویسے ہی موجود تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے لوگ کھانا کھاتے ہوئے ایک دم سے اٹھ کر کہیں چلے گئے ہوں۔ اور اس کے بعد 1945 میں پیش آیا فلائٹ 19 کا واقعہ، جس کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں۔ دوستو فلائٹ 19 کے لیڈر لیفٹیننٹ چارلز ٹیلر نے اپنے کنٹرول روم کو برمودا ٹرائنگل کی حدود میں پہنچ کر فنی خرابی کی اطلاع دی اور کہا کہ ہم گم ہو چکے ہیں، ہم اپنے سامنے ایک عجیب و غریب چیز کو دیکھ رہے ہیں اور 3 دفعہ ہمارے راستے میں آ چکی ہے، ہماری فریکوینسی ٹوٹ رہی ہے، ہم اس وقت کوس پیوٹو ریکو سے تقریباً 35 میل دور ہیں اور ہمارے ساتھ بہت عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ ان الفاظ کے بعد پائلٹ کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو جاتا ہے، جس میں وہ بڑے واضح انداز میں بتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت عجیب و غریب ہو رہا ہے اور کچھ عجیب و غریب چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ دوستو ان واقعات کے بعد ایک کے بعد دوسرا واقعہ اسی بحری حدود میں پیش آتا گیا، جیسے 1947 میں یو ایس ایئر فورس B-29 سپر فورٹریس بامبر، 1948 میں برطانیہ کا ایک سفری جہاز ایورو ٹیوڈر جس میں 30 افراد سوار تھے، 1962 میں یو ایس ایئر فورس کا B-50 سپر فورٹریس بامبر، 6 دسمبر 1965 ایک پرائیویٹ ہوائی جہاز جس میں پائلٹ سمیت 2 افراد سوار تھے، اور اسی طرح کے جہاز برمودا ٹرائنگل کی حدود میں آتے ہی ایسے گمشدہ ہوئے کہ نہ انسان ملے اور نہ ہی جہازوں کا کوئی ملبہ۔
दोस्तों वैसे तो ये वाक़यात सालों से होते आ रहे हैं, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल और इससे जुड़े वाक़यात को आलमी शोहरत तब मिली जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इसके बारे में एक अखबार ने आर्टिकल छापा। उसके बाद एक खातून सहाफ़ी ने सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर के नाम से एक आर्टिकल लिखा, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और साइंसदानों और दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस बरमूदा ट्रायंगल की तरफ पड़ा। और फिर यूएस एयरफोर्स के 6 जहाज़ों की गुमशुदगी को भी मंजर आम पर लाया गया, जिसको अमेरिकन हुकूमत और एयरफोर्स अवाम से छुपाने की कोशिश कर रही थी। और फिर इस तकोन पर बहस व मुबाहिसे का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी जारी है, और इसके साथ साथ इसकी तहकीक भी। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल में हुए इन हादसात के पीछे कुछ शैतानी कुव्वतों का हाथ है, और कुछ लोगों ने फ्लाइट 19 के पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग से ये अंदाज़ा भी लगाया कि शायद इस एरिया में कोई बहुत बड़ा शैतानी जानवर मौजूद है जो इन हादसात का जिम्मेदार है। दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल के 3 तकोनी हिस्सों में फ्लोरिडा, बरमूदा और प्यूर्टो रिको के जज़ायर शामिल हैं, और यही वो समुद्री हिस्सा है जहां से ज़्यादा हादसात रिपोर्ट हुए। दोस्तों ऐसा ही एक पुरस्रार तकोनी हिस्सा जापान के नज़दीक बहरुल काहिल में भी पाया जाता है, जिसको ड्रैगन ट्रायंगल भी कहा जाता है। दोस्तों आज की दुनिया में साइंस की तरक्की अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और दिन ब दिन मज़ीद अरूज कमाल हासिल कर रही है, और इसीलिए आज के दौर में किसी भी चीज़ को मानने से पहले इसको सबूत के साथ साबित करना बहुत ज़रूरी है। बरमूदा ट्रायंगल पर लोगों के बहुत से नज़रियात पाए जाते हैं, जिनको मुख्तलिफ किताबों, रसाइल और जरीदों में शाया किया जा चुका है। दोस्तों इस वीडियो में हम इन्हीं नज़रियात को तनकीदी नज़र से देखने की कोशिश करेंगे और इसकी हकीकत को सामने लाएंगे। दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि ये जगह एलियंस लैंड है, जहां दूसरी दुनिया की मखलूक अपना असरो रसूख रखने के लिए इंसान को वहां से दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक ना तो इसका कोई सबूत पेश किया गया है और ना ही किसी भी किस्म के यूएफओ को साबित किया गया। लिहाजा जदीद साइंस इस बात को मानने से साफ इनकार करती है। कुछ लोगों के मुताबिक समुंदर के इस हिस्सा में कोई नाकाबिले यकीन समुद्री मखलूक पाई जाती है जो अभी तक इंसानी मुशाहिदे से दूर है, जिसकी वजह से ये हादसात होते हैं। दोस्तों साइंस इस बात को भी रद्द करती है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी जानवर मंजरे आम पर नहीं आया जिससे ये चीज़ साबित हो सके। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस एरिया में सी होल्स मौजूद हैं जो बड़े से बड़े बहरी या हवाई जहाज को अपने अंदर गर्क कर डालते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी सी होल्स की अभी तक निशानदही नहीं की जा सकी। दोस्तों कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ हादसात की वजह इस इलाके में मीथेन गैस का बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होना है। समुंदर के अंदर बनने वाला ये गैस का मजमूआ जब अचानक फटता है तो अपने आसपास सभी जहाज़ों को डुबा सकता है, और इस ब्लास्ट का असर समुंदर के ऊपर बनने वाले हवा के दबाव पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से हवाई जहाज़ भी इसका निशाना बन जाते हैं। दोस्तों अब तक की जदीद रिसर्च के मुताबिक सबसे मुसद्दिका और सबूत के साथ ये तहकीक सामने आई है कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर 22 से 55 मील लंबे हेक्सागोन क्लाउड्स को बनते देखा गया है। दोस्तों हेक्सागोन क्लाउड्स की वजह से 100 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलती है जो समुद्री लहरों को इस हद तक खतरनाक बना सकती है जिससे बड़े बड़े बहरी जहाज भी डूब सकते हैं। मौसमी माहिरीन के मुताबिक हेक्सागोन क्लाउड्स को हवा के बॉम्ब भी कहा जाता है, और जब ये एयर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो इनकी हवा आसमान से ज़मीन की तरफ अमूदी सिमत में 170 मील फी घंटा की रफ्तार से किसी भी चीज़ से टकराकर उसको गर्क कर सकती है, जिसकी लपेट में बहरी और हवाई जहाज़ दोनों आ सकते हैं। और अगर ये एयर बॉम्ब्स पानी की सतह से टकरा जाएं तो ये इंतहाई ख़तरनाक पानी की लहरों का बाइस बनते हैं जो 45 से 50 मीटर तक बुलंद हो सकती हैं,
जो किसी भी बड़े से बड़े जहाज को गर्क कर सकती हैं। दोस्तों, इन क्लाउड्स की हकीकी तस्वीर भी अभी आप वीडियो में देख सकते हैं।